Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar teman-teman? Ya, pas di 16.00. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan rutin kita selama bulan Ramadan. Nah, dapat kabar dari Teh Haji bahwa Ustadz Ardiansyah masih di jalan ya. Jadi kemungkinan baru 16.30 baru bisa bergabung dengan kita. Jadi untuk mengisi kekosongan untuk menunggu beliau, kita mungkin maksurat sore dulu. Uh, Teknisnya gimana ya bagusnya? Aku play aja dari sini. Oke. Kalau bareng-bareng bakal tebrukan soalnya. Iya benar. Seperti itu saja. Mangga Teh Haji. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت. خلقتني
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, sepertinya belum masuk ya Teh. Belum 16.30 juga. Sana bilang datang 16.30. Oh, oke. Terus ngapain? Saya bingung. Ngobrol dulu aja. Apa yang mau diobrolkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan mungkin ya, teman-teman. Mungkin kita langsung setelah maksurat bersama tadi, selanjutnya mungkin Kak Hasbi, apakah sudah? Selanjutnya akan ada tilawah dari Kak Hasbi, Red Scholarship 3 Putra. Kepada Kak Hasbi. Bener Kak Hasbi kan ya? Oh iya benar. Suara saya kedengeran? Oke, kedengeran Kak. Apa kabar yang jelas? Bentar ya. Insya Allah saya akan bacakan surah Al-Isra ayat 105 hingga 101. Silakan dibuka surah yang sebenarnya ada noise ya, bentar ditutup dulu. Problemnya sama ya, motor gitu. Ya, maaf.
Oke, Oke. baik aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه تقرأه عن الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما ما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك واستبدل صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, belum hadir juga. Yang sudah membacakan Al-Quran, karena sampai sekarang belum. Ustadz Ardiansyah belum juga masuk ya. Bagusnya gimana? Saya bingung. Kak Reka, Kak Haji. Boleh dimanfaatkan untuk silaturahmi. Surah feedback, maaf surah siapa ya? Gimana MC aja, saya ikutin. Berhubung saya operator, saya bisa setel video. Cuma kalau nggak mau, ngobrol juga boleh. Ngobrol manfaatnya. Gimana MC aja, saya ikutin MC. Ya, kita nunggu aja. Juga Betul. boleh, barangkali yang lain pada pengen tilawah, ngejar target, kan. Nanti kita standby aja dulu di sini, sambil ngapa-ngapain yang lain. Gitu. Nanti kalau udah hadir, langsung kita ngumpul lagi. Betul. Sambil nunggu juga saya bisa setel video-video booster Ramadan, boleh? Booster. Iya. Sama Antaki dong. Boleh Kak Haji, kayak gitu aja mungkin. Coba video apa? Oke, sip. Gitu ya. Ya, maka. Iya, betul. Boleh sambil dikejar juga tilawahnya sambil nunggu. Saya sambil share video ya. Oke, berarti silakan teman-teman untuk sambil menunggu Ustadz Ardiansyah, kita
melanjutkan tilawah targetan masing-masing. Mungkin ada yang target 5 juz per hari, belum selesai, silahkan dilanjutkan. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-261. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, Allah memberikan gambaran orang yang infak beramal saleh, itu pahalanya bisa sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak itu di jalan Allah, niatnya karena Allah, diumpamakan seperti menanam benih. Ya. Kamathali habbah, menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, setiap biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkai menghasilkan 100 biji baru. Di 1 kali 7 kali 700, maka pahalanya itu antara 10 sampai 700. 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa Ramadan itu pahalanya ukurannya bukan 10 sampai 700 lagi, kata Allah, pahalanya sesuai dengan apa yang saya tetapkan, lebih daripada 700. Paling minimal wal hasanatu bi asri amsalihha, kalikan lagi 10 kali lipat. Jadi kalau biasanya 10 kali 10 lagi, biasanya 700 kali 700 lagi. Anda infak sekarang 1000, nilainya kalikan 700. Anda infak Ramadan 700 kalikan 10 kali lipat lagi. Jadi kalau Anda ingin hitung-hitungan, kata Allah, silakan hitung. Baca Quran, 1 hurufnya sekarang 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf. Anda baca di Ramadan kali 10 lagi. Jadi 100. Anda baca malam Jumat Ramadan surah Al-Kahf. Ayo hitung setiap hurufnya, kalikan 100. Jadi kalau Anda pengen hitung-hitungan silahkan, banyak pahalanya. Tapi ihtisab juga menghitung dosa yang pernah Anda kerjakan selama hidup. Dia ada orang yang saat masuk Ramadan ketika puasa dia hitung-hitung dosanya. Ya Allah, saya yakin dalam setiap amalan Kau berikan pahala, tapi juga saya punya keyakinan dosa saya lebih banyak daripada kebaikan yang pernah saya kerjakan. Maka saya mohon ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Begitu Anda keluarkan kalimat tadi, air mata Anda kemudian keluar, hati Anda kemudian bergetar, maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya sampai detik itu dia bermuhasabah, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa. Nah, jadi kalau nanti sedang bermuhasabah, jangan cuma istighfar, tapi diingat dosa apa yang pernah dikerjakan. Dosa pada orang tua, rinci satu-satu. Dosa pada orang tua, pada ayah, pada ibu, pada pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami. Dosa ke anak-anak. Jangan-jangan anak-anak ini sekarang menjauh dari Allah. Maaf, malas-malasan sholat bukan karena malas, karena antum gak pernah ngajarin dulu. Antum tuh terlampau sibuk. Disekolahkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat. Baru setelah antum sepuh merasa menyesal. Jadi jangan salahkan anak dulu, antum marah-marahin anak. Kenapa susah sholat? Kenapa antum susah ngajarin dari dulu? Kenapa Anda tidak mencontohkan? Istighfari, 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 istighfari. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dosa dengan tetangga, dosa dengan kerabat, dosa dengan kawan, dosa yang tak terlihat, dan puncaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda kemudian ingat-ingat sampai meneteskan air mata, itu semua dosa diampuni. Kalau sudah diampuni, maka Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat, dan yang kurang baik tadi akan dikembalikan, ditukar dengan yang lebih baik. Itu tandanya. Jadi kalau dosa diampuni, misal mata itu pernah melihat yang tidak baik, diampuni nih, tobat, menetes air mata. Ketika diampuni, maka mata ini akan ditukar oleh Allah fungsinya dari yang tidak baik, dihilangkan tidak baiknya, diarahkan pada yang baik-baik saja. Jadi kalau sudah bertobat, tobatnya benar, itu yang tidak baik itu sudah alergi. Melihat yang tidak baik sudah nggak mau. Ya maaf, menatap yang tidak baik, wah sudah nggak bisa. Sensitif matanya, sensitif pada yang negatif langsung pindah. Tapi pada kebaikan senang. Lihat orang ngaji, pengen ikutan ngaji. Lihat masjid, pengen i'tikaf. Lihat orang baca Quran, pengen menghafal. Nanti kalau mata itu sudah mendapatkan hidayah, maka semua yang dilihat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Ratusan hingga ribuan warga Indonesia menghasilkan ribuan dolar sebulan, bahkan lebih. Dengan وهم المفلحون
Baiklah, kita akan bahas tentang dimulai Ramadan ini dengan motivasi. Setiap tiba Ramadan, saudaraku seiman, Rasulullah SAW selalu bersabda, dan setiap momen sebelum Ramadan selalu hadis yang serupa. Beliau mengatakan, hai manusia, telah sampai kepada kalian bulan Ramadan di depan mata sekarang. Seperti kita ini tinggal tunggu hari, insya Allah. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Yang dimaksud dengan penuh dengan berkah adalah segala sesuatunya akan cukup, bahkan melebihi kebutuhan. Seperti kasus misalnya makanan dan minuman. Di bulan Ramadan itu kita tahu walaupun kita sahurnya sedikit, mungkin buka puasanya sedikit, cukup-cukup saja. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita sudah makan beberapa butir atau beberapa kue kecil saja, itu sudah terasa kenyang. Begitu pula dengan minuman, kita cukup dengan minum 2-3 gelas sudah terasa dahaga kita yang 8 jam hilang semuanya. Waktu juga sangat panjang kita merasakan. Dari pagi rasanya lama sampai menjelang buka puasa. Tentu bukan untuk berlihai-lihai, tapi itu adalah karunia. Baik. Bentar, kok nggak ada ya? Tadi udah masuk pesannya. Makanya. Oke. Mungkin masih cek koneksi. Pesannya sudah datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kembali. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk mendengarkan kajian Islam Series Bridge Scholarship ITB, yang insya Allah pada sore hari ini akan bertemakan tentang fikih i'tikaf. Izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae dari Ustadz Ardiansyah. Nama lengkap beliau Ardiansyah Asri Hussein LCMA, lulusan Al-Azhar University Kairo dan Universitas of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini beliau tinggal di Tubagus Ismail 8, Dago, Bandung. Wah, berarti dekat ya. Untuk kegiatan atau aktivitas saat ini, beliau adalah konsultan syariah, founder sekaligus pengasuh dari Indonesia Syariah Consulting Center, juga syariah advisor di Syamil Group, menjadi Dewan Pengawas Syariah di Dewan Syariah Persatuan Umat Islam, juga anggota Majelis Ulama Indonesia. Saya ingin menyapa Ustadz Ardiansyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi sekarang posisi di rumah ya Ustadz? Ya, baru nyampe langsung buka laptop. Alhamdulillah. Maaf ya agak terlambat karena tadi rapatnya, meetingnya sampai sore juga gitu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan bagi kami untuk bersilaturahmi dengan Ustadz walaupun dengan online seperti ini. Padahal dekat sebenarnya. Betul, dekat sekali. Kami ada di Sekelawa sama di Sukaluyu. Masya Allah, ya Masya Allah. Ya. Mungkin kepada Ustadz Ardiansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya bisa nge-share ya? Bisa, ya.
Oke, baik. Share ini. Oke. Oke, layar saya sudah terbacakah? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini, sore ini kita bisa bertemu lagi ya, pertemuan yang kedua setelah pertemuan yang pertama di awal Ramadan. Dan pada sore ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang fikih i'tikaf ya. Ibadah i'tikaf merupakan salah satu ibadah yang sangat ya ditekankan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan sepanjang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Nah, karena kita ini masih di pekan yang pertama, maka tentu ya sangat baik jika kemudian fikih i'tikaf ini kita pelajari, kita ilmui lebih awal gitu ya. Nah, terutama sekali memang Ramadan ini adalah Ramadan yang kedua, kita masih lagi berada di tengah pandemi, maka tentu kita perlu tahu ya seperti apakah syariat itu mengatur i'tikaf ya di kondisi-kondisi tertentu ya. Rekan-rekan yang ingin banyak tambahan-tambahan ilmu ya pengetahuan seputar Ramadan bisa nanti ke IG-nya ISCC ya, Indonesia_sharing Syariah Consulting ya. Insya Allah tema-tema tentang Ramadan ya, ini termasuk tentang i'tikaf juga akan ada ditemukan di situ ya, dan insya Allah selalu update ya, karena ini merupakan upaya kita ya untuk mengedukasi umat ya, terutama di bidang syariah ya dan pedoman-pedoman keagamaan. Mangga jadi saya mengajak rekan-rekan untuk bisa ya banyak mengambil manfaat ya, kemudian juga diperbolehkan sharing ataupun membagikan ilmu ini kepada sebanyak mungkin sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita. Baik, tentang i'tikaf, pertama kita perlu uraikan dulu apa itu i'tikaf ya. I'tikaf secara bahasa itu berasal dari kata i'takafa ya'takifu ya. Artinya berdiam diri ya. Berdiam diri atau kemudian menyepi, itu i'tikaf gitu ya. Nah, i'tikaf itu bentuk masdar atau kata benda dari pekerjaan i'takafa ya'takifu gitu ya. Nah, kemudian secara syar'i i'tikaf ini adalah melakukan berdiam diri di tempat tertentu ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dengan membaca Quran, dengan zikir ya, kemudian dengan belajar dan lain-lain gitu ya. Ini i'tikaf secara bahasa gitu ya. Jadi ada i'tikaf lughawi, ada i'tikaf syar'i gitu ya. Nah, kalau i'tikaf syar'i adalah i'tikaf yang dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, dilakukan di masjid dengan syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya. Nah, yang akan kita uraikan ini tentunya bukan i'tikaf secara umum, tapi i'tikaf di bulan Ramadan ya. Karena memang i'tikaf itu kalau ingin mendapatkan pahala i'tikaf Ramadan, maka dia harus memenuhi rukun dan syaratnya ya. Jadi ada uraian berkaitan dengan rukun dan syarat. Adapun i'tikaf secara umum ya kita bisa melakukan di mana saja, bisa di i'tikaf di rumah, bisa di mana saja, dan tidak ada ketentuan waktu gitu ya. Kalau i'tikaf yang akan kita uraikan ada persyaratannya. Baik, i'tikaf adalah ibadah yang sangat utama dilakukan pada bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ya. Nah, meskipun kata ulama boleh kalau kita mau i'tikaf dari awal Ramadan, namun
pahala yang besar itu ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Nah, ini berdasarkan satu firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beretikaf di masjid gitu ya. Ini dasar normatif dari Quran. Kemudian dasar normatif dari hadis itu hadis dari Imam Muslim. Beliau mengambil hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikatakan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Bahwa Nabi itu beretikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, gitu ya. Nah, dari dua dalil inilah diantaranya kemudian ulama mayoritas menyimpulkan bahwa etikaf itu adalah sunnah, gitu ya. Artinya dikerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa, gitu ya. Baik, i'tikaf ini menurut mayoritas para ulama ya, itu hanya boleh dilakukan di masjid gitu ya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Adapun Imam Abu Hanifah mengkhususkan, kata beliau, meskipun i'tikaf di masjid itu menjadi syarat untuk orang laki-laki gitu ya, tapi untuk perempuan diperbolehkan beretikaf di rumahnya gitu ya. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat mayoritas para ulama, Imam Malik, ulama Malikiyah, Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa i'tikaf itu tidak sah kecuali dilakukan di masjid. Jadi i'tikaf harus dilakukan di masjid. Itu pendapat mayoritas para ulama gitu ya. Namun bagaimana kalau dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang gitu ya, maka ulama mengeluarkan fatwa, di antaranya adalah fatwa dari Majelis Tinggi Agama Islam Mesir gitu ya. Ini disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Jundi. Beliau mengatakan betul, ulama sepakat mengatakan bahwa i'tikaf itu tidak sah dalam kondisi normal dilakukan kecuali di masjid gitu ya. Namun dalam kondisi yang tidak normal di tengah pandemi, di mana boleh jadi masjid masih membatasi ya kegiatan hanya pada waktu-waktu tertentu, tidak terbuka 24 jam seperti sebelum pandemi gitu ya. Ataupun kalaupun ada kegiatan agama di bulan Ramadan dibatasi jumlahnya, dibatasi aktivitasnya, sehingga difatwakan bahwa dalam kondisi seperti ini maka i'tikaf itu boleh dilakukan di rumah gitu ya, boleh dilakukan di rumah. Nah, tapi nanti tentunya dengan persyaratan menjadikan bagian tertentu atau sudut tertentu di rumah kita sebagai masjid atau musola sementara gitu ya. Nah, jadi mana di rumah kita, apakah itu di beranda atau di kamar atau di mana, artinya tempat i'tikaf meskipun di rumah tidak boleh berpindah-pindah. Misalnya hari ini di ruang tamu, besok di kamar, itu nggak boleh. Jadi i'tikaf itu harus di tempat yang menetap, tidak berpindah-pindah ya. Nah, karena rumah itu adalah tempat i'tikaf sementara waktu, maka cari tempat ya atau sudut di rumah ataupun kamar kita yang memang kita jadikan sebagai tempat i'tikaf. Ini mungkin bagi mahasiswa yang ngontrak atau yang ngekos gitu ya, ngekos kamar aja misalnya, maka kamarnya lah menjadi tempat i'tikaf sepanjang dia beretikaf gitu ya. Adapun kemudian kalau di rumah, maka cari tempat yang memang khusus dijadikan sebagai tempat kita sholat ataupun tempat kita i'tikaf gitu ya. Baik, apa saja persyaratan untuk i'tikaf gitu ya? Satu ya, orang yang beretikaf itu haruslah beragama Islam, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau dia non-muslim tidak sah i'tikafnya. Yang kedua, sudah usia baligh gitu ya. Nah, jadi meskipun anak-anak diperbolehkan i'tikaf, tapi tetap menjaga kebersihan tempat i'tikaf dari najis dan yang sejenis dengannya gitu ya. Yang ketiga, akil dan berakal gitu ya. Artinya orang ini tidak gila, dia waras ya, agar kemudian tidak menciptakan kehebohan gitu ya atau kebisingan ketika kegiatan i'tikaf dilakukan. Ini terutama kalau kita mungkin bersama dengan beberapa orang sahabat ataupun keluarga kita beretikaf di suatu tempat gitu. Yang ketiga, suci dari najis seperti junub, haid dan nifas gitu ya. Nah, jadi kalau laki-laki atau perempuan yang sedang junub ya,
harus segera mandi dulu gitu ya, kemudian baru meneruskan i'tikafnya. Begitu pula wanita haid atau menstruasi gitu ya. Pada fase atau periode mereka sedang haid ataupun sedang nifas, maka mereka tidak boleh melakukan i'tikaf ya. Jadi boleh wanita yang sedang berhalangan itu mengoptimalkan ibadah Ramadan pada aspek-aspek lain ya, selain dari ibadah i'tikaf gitu. Baik, apa saja rukun i'tikaf ya? Dikatakan rukun artinya hal ini harus terpenuhi ya. Karena kalau tidak terpenuhi maka tidak sah i'tikafnya. Yang pertama niat beriktikaf. Niat i'tikaf gitu ya. Nah, jadi ketika kita akan mulai i'tikaf maka berniatlah dalam hati dan boleh dilafalkan ya, disunnahkan dilafalkan kalau misalnya melafalkan itu menambah kekuatan hati kita dalam berniat gitu. Yang kedua, tempat i'tikaf berupa musholla di rumah atau tempat khusus yang dijadikan tempat sholat atau i'tikaf. Nah, jadi rukun i'tikaf itu ada dua ya. Jadi pertama niat dan yang kedua kita sudah memiliki tempatnya gitu ya. Jadi kalau niat aja tidak punya tempat maka tidak sah i'tikafnya. Atau misalnya tempat i'tikaf sudah ada, belum berniat juga tidak sah i'tikafnya gitu. Baik, kapankah kita mulai i'tikaf dan kapankah berakhirnya gitu ya. Ini i'tikaf yang ideal ya, yang yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shallal fajra thumma dakhala mu'takafah gitu ya. Jadi kata Ibunda Aisyah, Nabi kalau ingin memulai i'tikaf ya pada 10 hari terakhir, maka beliau akan masuk ke tempat i'tikaf itu setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh gitu ya. Setelah sholat subuh, maka beliau akan langsung masuk ke tempat i'tikaf. Artinya ini pada hari ke-21 ya, fajar hari ke-21 gitu ya. Nah, meskipun kemudian ada pendapat yang lain mengatakan mulai i'tikaf itu sejak malam hari gitu ya. Oleh sebab itu terkait dengan waktu ini memang ulama itu punya dua pendapat. Pendapat yang pertama mulai subuh pada hari ke-21. Nah, jadi kalau besok 21 Ramadan nih, maka besok ba'da subuh baru kita masuk ke tempat i'tikaf gitu ya. Nah, adapun pendapat kedua, pendapat mayoritas para ulama mengatakan sejak malam hari gitu ya. Nah, sejak malam hari. Lantas bagaimana para ulama mayoritas memahami hadis Ibunda Aisyah yang menjelaskan Nabi baru ba'da subuh masuk ke tempat i'tikaf. Nah, kata para ulama jumhur ya atau mayoritas para ulama mengatakan Nabi itu ketika masuk ba'da subuh itu bukan masuk yang pertama kali, tapi beliau sudah masuk sejak malam hari gitu ya. Kemudian beliau keluar lagi untuk sholat subuh gitu ya. Nah, jadi beliau beribadah tahajud itu ya di mana di Masjid Nabawi karena hanya bersebelahan dengan kamar beliau ataupun dengan bilik Ibunda Aisyah. Jadi sejak malam beliau sudah beriktikaf di masjid, beliau berqiyamul lail, kemudian beliau tidak masuk lagi ke tenda itu berzikir ya, berzikir sampai kemudian selesai subuh. Setelah itu barulah beliau kemudian masuk ke dalam tendanya gitu ya. Nah, ini juga penting perlu dipahami ya, bahwa ketika kita i'tikaf itu disunnahkan memakai tenda gitu ya. Nah, itu sesuai dengan mu'takaf. Mu'takaf itu ada tenda atau sesuatu yang memiliki atap dan penutup gitu. Maka sunnah kita kalau i'tikaf itu bertenda gitu ya, atau pakai semacam kelambu tertutup ya, agar kita bisa fokus beribadah, fokus berzikir, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terganggu dengan yang lain ya, tidak terganggu dengan kebisingan, tidak terganggu dengan aktivitas keduniaan. Jadi kita bisa betul-betul menyendiri dengan Allah dengan ibadah-ibadah kita kepadanya gitu ya. Jadi terkait dengan i'tikaf itu ada dua pilihan, kita mulai ba'da subuh tanggal 21 atau mulai malam sejak malam ke-21 malam ganjil gitu ya. Baik. Berikutnya sampai kapan? Nah, sampai kapankah berakhir? Ini juga ulama secara umum punya dua pendapat gitu ya. Pendapat yang pertama berakhir itu dengan terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Artinya pada malam lebaran ya ba'da maghrib atau masuknya waktu maghrib, maka berakhirlah waktu i'tikaf gitu ya. Namun pendapat yang kedua mengatakan lebih afdol kalau kita teruskan
itu sampai pagi Syawal gitu ya. Jadi subuh ba'da Syawal, maaf, subuh ya. Jadi pada hari satu Syawal hari berlebaran itu ba'da subuh barulah kita keluar dari tempat kita i'tikaf untuk kemudian kembali ke aktivitas kita seperti mana biasa gitu ya. Jadi ada waktu 10 hari ya, dari mulai 21 sampai ke hari ke-30 atau hari ke-29 kita tidak keluar dari tempat i'tikaf kecuali untuk hal-hal yang urgen gitu ya. Nah, maka nanti kita akan jelaskan ya, jadi ada adab-adab dan sunnah ketika kita beriktikaf gitu ya. Itu iktikaf yang ideal ya, yang 10 hari atau yang 9 hari. Ustadz, bolehkah kita iktikaf itu hanya di beberapa hari saja? Kata ulama diperbolehkan ya. Tentunya dia kemudian tidak mendapatkan paket pahala 10 hari iktikaf seperti mana yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, jadi memang seperti kata para ulama, al-ajru biqadri masyaqqatih. Pahala itu diberikan berdasarkan tingkat kesulitannya. Ya, semakin sulit, semakin berat gitu ya, maka semakin besar pahalanya. Tapi jika kita hanya mampunya ya iktikaf kalong gitu ya, jadi di malam hari saja, siang kita harus kuliah, siang kita harus bekerja, siang kita harus beraktivitas, maka itu diperbolehkan ya. Baik, apa saja sunnah dan adab iktikaf? Yang pertama, membuat tenda ya, membuat tenda atau bilik khusus untuk digunakan kita berkhalwat atau menyendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti dalam hadis Bukhari Muslim bahwa Ibunda Aisyah itu Nabi ya, itu i'tikaf punya tenda khusus gitu. Yang kedua, memperbanyak ibadah sunnah dan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tilawah Al-Qur'an ya, kemudian qiyamul lail, zikir, istighfar ya, sedekah, menuntut ilmu dan pelbagai bentuk kegiatan lainnya gitu ya. Kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau masuk 10 hari terakhir, maka beliau akan melipat gandakan ibadahnya itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ya kan begitu, karena memang kan Ramadan kita diminta untuk beribadah di level yang terbaik, maka grafiknya harus naik. Jadi 10 hari pertama kita sudah sprint ya, 10 hari kedua kita sudah melipat gandakan kecepatan. Nah, 10 hari ketiga itu kecepatan tertinggi, kecepatan maksimal yang mampu kita tempuh gitu ya. Dalam pelbagai hal, apakah itu ibadah ataupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Yang ketiga, memperbanyak doa seperti yang diajarkan oleh Rasul. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada kita pada 10 hari terakhir ya, terutama pada malam-malam ganjil gitu. Yang keempat, meninggalkan perdebatan dan pertengkaran walaupun berada di pihak yang benar, tinggalkan gitu ya. Ini adabnya. Kelima, menghindari segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ya, dia tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahala puasa, seperti mengumpat, berkata kotor, ya, berkata keji, ghibah, namimah, ya, dan lain-lain. Gitu. Yang keenam, meninggalkan segala perbuatan yang tidak bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia ataupun kehidupan akhirat. Gitu, ya. Makanya lebih rinci, Imam Al-Ghazali itu menyebutkan adab i'tikaf itu ada 8 kata beliau. Yang pertama, dawamu dzikri, banyak berzikir ya, banyak berzikir. Yang kedua, wa jam'ul ham ya, jadi penuh konsentrasi, tidak mau terusik dengan apapun gitu ya, termasuk oleh gadget kita gitu ya. Jadi handphone kalau bisa dibatasi penggunaannya pada waktu i'tikaf. Wa tarkul hadits ya, jadi tidak bercakap-cakap atau meninggalkan obrolan yang tidak penting gitu. Kemudian waluzumul maudhi', jadi selalu berada di tempat, jadi tidak pindah-pindah gitu. Jadi harus ada di tempat. Kemudian watarkut tanakulat ya, jadi tidak berpindah-pindah gitu ya. Kemudian wahafsun nafsi an muradiha, menahan keinginan nafsu gitu ya. Nah, jadi kita redam ya, kita tahan dan kita kita kelola ya nafsu ataupun syahwat kita agar tidak kita penuhi, meskipun hal-hal itu diperbolehkan ya, misalnya melakukan hal-hal yang mubah gitu ya. Jadi misalnya ya membaca buku-buku yang
inspiratif gitu ya, buku-buku yang menggugah semangat gitu ya, atau mungkin nonton video-video yang apa namanya yang bagus gitu ya, yang tidak ada mengumbar auratnya, itu boleh ya, hal-hal yang mubah. Tapi ketika di masa etikaf ya, itu kalau bisa kita tidak lakukan, fokusnya hanya untuk beribadah saja gitu ya. Ini maksudnya adalah menahan diri dari hal-hal yang boleh gitu. Kemudian wa man'iha fi mujabiha, termasuk menahan diri dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu ya. Jadi kita harus memaksa diri untuk betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena etikaf ini harus ya dilakukan, diisi dengan ibadah yang tentunya berbeda dengan hari-hari biasa gitu ya. Kita mungkin sudah hampir 11 bulan lebih gitu ya, itu beraktivitas dengan banyak perkara, maka di bulan Ramadan, bahkan di 10 hari terakhir, itulah waktu kita untuk berkhalwah, menyendiri, fokus beribadah kepada Allah, tidak melakukan apapun aktivitas yang tidak bermanfaat gitu. Ini terkait dengan adab-adab sepanjang kita etikaf gitu ya. Nah, apa saja yang dibolehkan ketika etikaf gitu ya? Yang pertama, keluar tempat etikaf untuk suatu keperluan yang penting dan mendesak ya. Nah, seperti misalnya mau ke toilet ya, mau berbuka puasa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau keluar tanpa ada hajat tertentu yang penting, maka itu bisa membatalkan etikaf gitu ya. Contoh, kita etikaf di masjid gitu ya, kemudian tanpa ada keperluan tertentu kita keluar aja jalan-jalan gitu ya, muter-muter, maka itu batal etikafnya. Artinya dia tidak lagi mendapat full pahala seperti mana pahala yang diberikan kepada mereka yang full etikafnya gitu ya. Berikutnya, makan dan minum setelah waktu berbuka. Boleh. Jadi kita meninggalkan tenda tempat kita etikaf untuk berbuka, karena kan kita nggak mau mengotori tempat etikaf, jadi kita boleh berbuka. Maka saat kita berbuka, ya, jadi berpindah tempat di tempat yang lain, itu diperbolehkan meninggalkan tempat etikaf. Yang ketiga, berbicara sesuatu yang baik, itu diperbolehkan, gitu ya. Nah, apa saja yang membatalkan etikaf? Satu, keluar dari tempat etikaf bukan untuk keperluan mendesak. Batal etikafnya kalau keluar dari tempat etikaf. Yang kedua, berjima atau senggama atau bermesraan dengan pasangan. Ini yang punya pasangan yang sah ya. Maka kalau ketika dia berjima, meskipun itu di siang hari, di malam hari Ramadan ya, tidak membatalkan puasa, tapi itu bisa membatalkan etikaf gitu. Yang ketiga, onani atau masturbasi juga membatalkan etikaf ya. Kemudian gila membatalkan etikaf, murtad, haid dan nifas gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini jika dialami oleh seorang muslim atau seorang muslimah, maka batal etikaf, dia harus kemudian memperbaharui niat etikafnya agar bisa meneruskan kembali etikaf gitu. Baik, saya rasa itu mungkin yang kita jelaskan pada pertemuan sore ini ya. Jadi saya kembalikan kepada moderator, mempersilakan kepada sahabat-sahabat yang mungkin mau bertanya seputar fikih etikaf. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Nah, ini udah ada satu pertanyaan yang udah nitip ke saya nih Ustaz. Tadi kan disampaikan bahwa etikaf itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana jika pada suatu tahun Ramadan ini diprediksi kemungkinan besar hanya 29 hari? Apakah dimulai di hari ke-20 atau tetap di hari ke-21? Mungkin. Iya, baik ya. Jadi etikaf itu kalau untuk etikaf 10 hari terakhir tetap dimulai tanggal 21 ya. Mau Ramadannya 30, mau Ramadannya 29, maka tetap di tanggal 21 gitu ya. Nah, jadi apakah pahalanya berkurang? Tidak. Kalau kita full pahalanya 10 hari etikaf, maka kita akan dapat full pahalanya. Tidak dikurangi hanya karena Ramadannya cuma 29 hari gitu ya. Karena Ramadan 29 hari ini bukan hanya pada saat sekarang, pada masa Nabi juga pernah Ramadan 29 hari ya. Nah, tapi tetap bahwa etikaf itu tidak dilakukan sejak tanggal 20 gitu ya. Jadi etikaf yang memang kita sedang bicarakan itu etikaf di tanggal 21. Adapun kalau kita mau masuk dari tanggal 20 diperbolehkan. Bahkan kata para ulama yang mau etikaf sejak tanggal 1 juga boleh gitu ya. Jadi langsung tanggal 1 sudah mengurung diri di masjid gitu ya, nggak keluar-keluar.
keluar itu hanya ke toilet, hanya untuk berbuka atau untuk keperluan-keperluan yang mendesak lainnya gitu. Wallahu a'lam. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, ini pertanyaan pribadi saya nih, Ustaz. Ya, silakan. Setelah saya lihat-lihat kalender pendidikan, ternyata 10 hari Ramadan terakhir itu ITB itu lagi UAS nih. Jadi dengan ataupun tidak Ramadan, di hari-hari itu anak ITB kayaknya bakal diem di kamar buat belajar. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kalau misalkan kita niatkan, kita baca slide materi, kita belajar kuliah dan sebagainya, mungkin diselingi dengan baca Quran dan sebagainya, kita niatkan sebagai itikaf, boleh nggak, Ustaz? Maaf, tadi ada mikrofon. Jadi coba diulang bisa Kang Fikni? Nah, jadi kan anak ITB ini kemungkinan besar di 10 hari terakhir ini UAS. Jadi dengan ataupun tidak adanya Ramadan, di hari-hari itu kayaknya anak ITB juga bakal diem aja di kamar buat belajar gitu. Boleh nggak kalau kita misalkan niatkan dengan kita diam di kamar itu sekaligus untuk iktikaf, walaupun isinya nanti belajar materi kuliah dan sebagainya gitu. Iya, boleh gitu ya. Jadi boleh, tidak ada masalah insya Allah ya. Jadi bagi yang memang berdiam diri di rumah gitu ya, maka tentu kegiatan etikaf akan semakin bisa kondusif gitu ya, dan membantu kegiatan persiapan untuk UAS gitu ya, ataupun untuk UAS sendiri. Tidak ada masalah gitu ya. Jadi meskipun kemudian maaf ya, boleh jadi kegiatannya full ya, hanya untuk mengulang diktat, baca diktat gitu ya. Nah, tapi saya sarankan jangan sampai kemudian tidak mengisi dengan ibadah-ibadah tertentu. Terutama kan yang paling banyak Nabi lakukan itu di etikaf itu 3 gitu ya. 1 membaca Quran, yang kedua tahajud ya, yang ketiga itu berzikir dan berdoa gitu ya. Nah, jadi ya mungkin di sela-sela kita bertempur ya, mempersiapkan amunisi UAS itu ya tetap ya sempatkan diri untuk untuk baca Quran gitu ya. Dulu kita juga waktu di Mesir itu Ramadan itu biasanya bulan-bulan ujian gitu ya, atau minggu-minggu ujian gitu ya. Itu ada macam-macam model gitu ya, ada yang betul-betul diktat oriented gitu ya. Tapi ada yang tidak terpengaruh gitu. Dia fokusnya dengan Quran. Ya. Jadi tapi memang dia sudah lakukan persiapan UAS itu jauh-jauh hari gitu. Jadi ketika due date ya tanggal UAS itu ya dia memang fokus di etikaf, jadi tidak terganggu lagi dengan diktat ya. Dan alhamdulillah hasil UAS juga cukup memuaskan gitu ya. Tapi tentu hal ini kan berbeda-beda ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Jadi saya tidak kemudian mengatakan oh jangan baca diktat gitu ya, fokus Quran aja, enggak begitu ya. Nanti antuna nanti dapat nilai kurang bagus nanti kan ya juga justru itu yang tidak diharapkan dari ibadah Ramadan gitu ya. Jadi bisa ya, jadi dilakukan sambil kita mempersiapkan UAS. Wallahu a'lam. Win-win solutionnya mungkin 1 bab diktat, 1 juz Quran gitu ya. Ya, betul. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Ya. Tips dan trik, tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tahu kan etikaf itu akan semakin mendapat banyak pahala yang berlipat ganda ketika Lailatul Qadar ya. Ya, betul. Ya, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jadi pertama, Lailatul Qadar itu tentunya tidak semata-mata kita kejar itu dengan angan-angan gitu ya. Tapi harus diupayakan. Jadi kalau ditanya apa tipsnya, maka kita akan lihat bagaimana Nabi memperlakukan Ramadan itu sendiri gitu ya. Kita kan pernah dengar Nabi mengatakan 10 malam pertama itu rahmah gitu ya. Rahmah itu artinya memang fase di mana kita beribadah di 10 hari pertama. 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari ketiga itqun minan nar. Ini tidak semata-mata bicara tentang klasifikasi, tapi
Nabi sedang mengatakan kepada kita itu setiap bertambahnya hari di bulan Ramadan maka ibadahnya harus meningkat gitu ya. Jadi grafiknya harus naik. Jadi tidak boleh datar apalagi kendor gitu ya, turun ke bawah gitu. Maka jadi kalau kita ingin tahu apa tipsnya, pertama perlakukanlah Ramadan seperti mana Nabi dan para sahabat dan orang-orang soleh memperlakukan Ramadan. Jadi mereka tidak ngincer malam ganjil saja. Tidak ngincer 10 hari terakhir aja. Contoh misalnya, udah di hari pertama sampai hari ke-20 kerjaannya nonton TV, nonton sinetron, nonton ya hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Tiba-tiba hari ke-21, wah pengen dapat Lailatul Qadar. Punten ya, saya bisa katakan itu mimpi aja itu. Ya, itu mimpi gitu ya. Karena kata Nabi apa? Man hurima khairaha faqad hurim gitu ya. Jadi orang yang memang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan karena semata-mata nggak dapat, memang Allah tidak inginkan dia dapat gitu. Nah, agar kita dapat, maka perlakukanlah Ramadan itu pertama sejak awal kita muliakan. Bahkan kan kita cerita sebelum ini para sahabat mempersiapkan diri gitu ya. Mempersiapkan diri 2 bulan sampai 6 bulan sebelum Ramadan. Itu tujuannya adalah agar bisa optimal ibadah di bulan Ramadan dan mendapat Lailatul Qadar gitu. Dan setiap orang itu akan diberikan apa yang dia telah persiapkan gitu ya. Nah, jadi satu itu. Yang kedua, tentunya kemudian kita mengilmui apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan gitu ya. Dari mulai yang fardu sampai yang sunnah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi hidayah, diberikan taufik untuk mendapatkan dan menemukan malam yang mulia itu gitu. Jadi harus ya, mulailah dengan hal-hal yang fardu ya. Apa yang fardu? Seperti berpuasa, sholat fardu 5 waktu, menutup aurat, itu penting. Jangan sampai puasanya iya, tarawihnya iya tapi nggak sholat gitu ya. Puasanya iya, tarawihnya full tapi nggak tutup aurat. Nah, ini keliru gitu ya. Jadi kalau berpuasa betul ada ibadah-ibadah yang utama seperti membaca Quran, tarawih, berinfak, tapi jangan lupa ada yang utama dan fardu dibanding hal-hal yang sunnah itu. Apa tadi? Utamakan yang rukun Islam. Ya, jika mampu kita lakukan gitu ya. Jadi yang pertama itu mendirikan sholat, puasa itu sendiri dan membayar zakat ya. Termasuk kewajiban-kewajiban agama yang lain gitu ya. Nah, mungkin yang cukup penting adalah bab menutup aurat gitu ya. Itu penting ya. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Padahal kewajiban itu, rukun itu, fardu itu di level yang sama gitu ya. Yang kedua, kita juga perlu mengilmui bahwa pada hal-hal yang sunnah itu ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Betul, ada baca Quran, ada tarawih dan lain-lain. Tapi kita harus tahu, harus ilmu nih. Harus mengilmui betul mana yang perlu kita prioritaskan di malam-malam terakhir, terutama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu ya. Apa yang paling prioritas ya? Sebelum bicara tarawih, sebelum bicara baca Quran, yang paling utama adalah sholat rawatib gitu ya. Apa yang rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Itu lebih afdol. Masya Allah. Jadi tarawih kita yang 8 rakaat, yang 20 rakaat, ataupun yang 36 rakaat, itu pahalanya masih kecil dibanding dengan 1 rakaat ba'diyah isya. Gitu ya. Maka kita utamakan yang rawatib. Apa yang rawatib? Yang 12 rakaat. Apa aja? 2 qobliyah subuh gitu ya. Kemudian 4 qobliyah zuhur ya. Kemudian 2 ba'diyah zuhur ya. Kemudian 2 ba'diyah maghrib. Kemudian 2 ba'diyah isya. Jadi rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Tadi yang saya sebutkan itu adalah rawatib yang sangat penting, yang utama. Ya, dia tidak termasuk 2 rakaat qobliyah maghrib, tidak termasuk 2 rakaat qobliyah isya, dan tidak termasuk 2 rakaat qobliyah asar gitu ya. Nah, ini yang 6 rakaat ini itu masuk rawatib ghairu muakkad. Jadi rawatib juga tapi tidak begitu ditekankan oleh Nabi. Kalau kita sempat lakukan, kalau nggak sempat nggak apa-apa. Tapi kalau yang 12 tadi itu sangat ditekankan. Saya ulangi ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Untuk zuhur ini memang ada 3 pola ya, ada 3 pola. Pola yang pertama 4-2, paham ya? 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Pola yang kedua 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Pola yang ketiga untuk zuhur ya, 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Nah, semoga paham ya. Jadi untuk zuhur itu ada 3 pola. Jadi polanya 4-2 atau 4-4 atau 2-2. Ketiga-tiganya boleh gitu. Yang penting rawatib ini jangan sampai dilewatkan gitu. Nah, setelah rawatib selesai, baru apa lagi yang berikutnya adalah sholat tarawih. Nah, itu jadi kalau kita ingin urutkan ya, yang sunnah di bulan Ramadan, pertama rawatib, yang kedua kemudian tarawih gitu ya. Tarawih terserah antuna mau pakai yang 8 rakaat atau yang 20 gitu ya. Kalau ikut pendapat mayoritas para ulama itu 20 rakaat. Nah, tapi kalau antum nggak mampu hanya bisa 8 atau kurang, nggak ada masalah ya. Tarawih itu minimal 2 rakaat. Ditutup dengan 1 witir, itu minimal gitu ya. Tapi kalau bisa ya sampai angka 20 rakaat gitu ya. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasul dan oleh para sahabat beliau gitu ya. Meskipun antum boleh pakai yang pendapat yang 8 rakaat tambah 3 witir, atau mau pakai pendapat Imam Malik 36 rakaat tambah 3 witir. Jadi 39 ya. Maka kalau yang kuat gitu ya. Nah, tapi kalau yang nggak kuat ya minimal ambil pendapat yang inilah, pendapat yang pertengahan lah gitu ya, yang 8 atau 20 gitu. Itu untuk tarawih gitu ya. Kemudian berikutnya adalah baca Quran, tilawah. Nah, ini jadi ibadah yang utama juga. Setelah tilawah kemudian memberi makan orang berbuka puasa. Nah, jadi baru nanti yang lain tuh bersamaan ya. Jadi kita tahu nih skala prioritas ataupun ranking ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah agar kita bisa optimal di bulan Ramadan ya. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah Lailatul Qadar itu akan mudah kita temukan gitu ya. Karena sebenarnya ya Lailatul Qadar itu pasti terjadi, pasti kita akan lewati. Benar tidak? Benar. Lailatul Qadar itu pasti terjadi dan pasti ada. Dan pasti kita lewati. Persoalannya adalah ketika malam Lailatul Qadar kita lagi ngapain? Begitu ya. Kita lagi baca Quran atau lagi nonton sinetron. Kita lagi zikir atau sedang balas chatting atau balas WA gitu. Ya. Nah itu, jadi nah sekarang bagaimana kita berupaya optimal di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Kata Nabi, optimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Ibunda Aisyah mengatakan Nabi, kalau masuk 10 hari terakhir, 3 hal yang beliau lakukan. 1, beliau mengencangkan sarung. Maksudnya, mengurangkan makan, mengurangi tidur, gitu ya. Termasuk juga menjauhi pasangan bagi yang sudah berkeluarga. Yang kedua, menghidupkan malam, gitu ya. Yang ketiga, membangunkan keluarga. Kalau kita belum punya keluarga, ya bisa sahabat atau bisa teman sekamar kita, gitu ya. Atau mungkin bisa sambil kita bangunkan keluarga melalui WA group ya, atau melalui telepon dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini jadi itu yang Nabi lakukan. Bahkan kata Nabi apa? Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan ya, atau taharrau lailatal qadri fil witri min ashril awakhiri min Ramadan. Kejarlah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah beribadah sejak malam pertama, tapi pada malam ke-21 kita ibarat naik kendaraan, kita menekan gas atau melajukan kendaraan pada kecepatan tertinggi yang mampu kita lakukan. Ya. Makanya memang para sahabat itu kalau sudah 10 hari terakhir itu Masya Allah ya, habis-habisan, jor-joran gitu ya. Sedekahnya gila-gilaan, tilawahnya juga hebat gitu ya. Juga termasuk qiyamul lail, tahajud dan lain-lain gitu ya. Nah, 10 hari terakhir sudah hebat, bahkan mereka dipastikan bergadang tidak tidur pada malam-malam ganjil gitu. Nggak tidur, full nggak tidur.
dari mulai waktu berbuka sampai subuh. Agar apa? Agar mereka bisa beribadah di malam yang mulia itu, gitu. Ya, walau alam. Semoga ya dan jangan lupa yang juga disarankan oleh para ulama kita berdoa minta kepada Allah. Allahumma rzuqni lailatal qadri. Ya Allah rezekikan kepada saya malam Lailatul Qadar, gitu. Ya. Atau kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, rezekikan saya atau pertemukan saya dengan malam Lailatul Qadar dan mudahkan saya, kuatkan saya untuk beribadah dan menghidupkan malam pada malam yang mulia itu. Itu diantara yang dianjurkan oleh para ulama kita agar kita mendapat malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Sudah 2. Nah, mungkin tadi sambil merekap tadi untuk mendapat Lailatul Qadar, pertama istiqomah, yang kedua kita mengetahui urutannya. Tadi urutannya yang pertama sholat wajib, sholat rawatib, sholat tarawih dan witir, tilawah dan amalan-amalan lainnya. Nah, ini ada pertanyaan tapi mungkin keluar di luar i'tikaf. Ini problem saya sebenarnya juga. Bagaimana ketika seorang makmum keliru mengikuti imam, dalam hal ini niat, mengira masih tarawih, tapi imam ternyata sholat witir. Apakah sholatnya sah atau perlu mengulang? Ya, sholatnya sah ya. Jadi masing-masing dengan niatnya masing-masing gitu. Kalau kita nggak tahu gitu ya. Beda kalau kita udah tahu, kita masih juga pakai niat yang lain, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu, imamnya witir, kita niat tarawih, sholatnya sah. Tinggal kita sempurnakan saja, karena witir itu ganjil biasanya, karena kita sholatnya tarawih, maka kita genapkan gitu ya. Begitu pula yang lain, kita sedang di rest area, sedang di stasiun gitu ya. Sholat, kita mau sholat jama' atau kita mau sholat asar, ternyata orang sedang sholat zuhur gitu ya. Kita sedang mau zuhur, orang sedang asar gitu. Jadi hal ini tidak apa-apa karena niatnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi begitu pula ketika kita ingin bermakmum kepada seseorang ya. Jadi nggak perlu kemudian kita nanya gitu, mas sedang sholat apa gitu, nggak perlu gitu ya, karena dia sedang sholat gitu ya. Nah, jadi kita tinggal nempel saja ya. Apakah dengan menepuk, dengan menoelnya ataupun tidak ada masalah. Yang penting kita berniat dengan niat kita. Dia meneruskan sholat dengan niatnya dan kita dengan niat kita. Gitu. Baik, mungkin closing statement Ustaz untuk sesi kali ini. Baik ya, hadirin sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah ya. Ramadan ini tentu tidak datang dengan kebetulan pada tahun ini gitu ya. Kita di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ada banyak sahabat kita, ya, saudara kita, ya, tetangga kita yang tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini, ya. Apakah itu karena sakit, apakah karena musibah dan lain sebagainya. Maka kita berharap Ramadan itu menjadi kesempatan, ya. Allah telah sampaikan kita ke bulan Ramadan seperti mana doa-doa kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah sudah sampaikan kita di bulan Ramadan, maka jangan sampai ketika sampai di bulan Ramadan kita tidak mengoptimalkan, justru menyia-nyiakan. Oleh sebab itu kata Nabi, kalau ada orang sudah bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapat kesempatan diampuni, diputihkan dosa-dosanya, maka dia rugi dan celaka gitu ya. Oleh sebab itu tentu Ramadan adalah peluang keemasan yang harus kita optimalkan. Kita tidak boleh kendor ya, kita tidak boleh lemah, tidak boleh lesu. Kita harus gunakan seluruh potensi kebaikan yang kita punya, tenaga yang kita punya, ya, ilmu yang kita punya untuk mengoptimalkan ibadah di bulan yang mulia ini, baik itu ibadah ritual ya seperti sholat, puasa ataupun ibadah-ibadah non ritual ya seperti kebaikan-kebaikan kita yang lain di kampus ya, di kegiatan, di masyarakat, di tetangga, di rumah, itu juga menjadi bagian dari ibadah. Kita berharap semoga Allah mempertemukan kita di malam Lailatul Qadar. Dengan begitu sempurnalah kenikmatan Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita ya. Demikian ya, semoga ada manfaatnya. Ini langsung ditutup.
Iya. Ya, baik, kita langsung tutup. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Taqabbalallah minna wa minkum sholihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Adriansyah yang sudah mengisi materi tentang fikih etikaf pada sore hari ini. Sudah 17.30, tepat dengan waktunya. Mungkin saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama perjalanan ini banyak kurang-kurangnya. Jika ada lebihnya, kembalikanlah. Saya juga perlu lebih-lebihnya dikit. Enggak, bercanda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, hatur nuhun semuanya. Mohon pamit. Ya, hatur nuhun Ifni. Makasih semuanya. Sama-sama, Teh.